परम सन्मानियो गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अन दिन सिमरो तास को जो अंत सहाई होए, यह विख्या दिन 4-6 छाड़ चलियो सब कोय। का को मात पिता सुत धीया, ग्रह बनता कछ संग न लिया। ऐसी संच जो बिनसत नाही, पत सेती अपनै घर जाही। साध संग कल कीर्तन गाया, नानक ते बौहर ना आया। इस शब्द का परमार्थ इउं है, उस परमात्मा नूं राह देणे सिमरो जो अंत वेले सहाई हुंदा है। यह जो माया नाल पैदा कीतियां खुशियां विषय विकार आदਿਕ ਹਨ, ਇਹ नाल नहीं जाते। ये तो थोड़े दिन ही हैं। माँ बाप इस्त्री धीआं पुत्र ये भी साथ नहीं जाते। ऐसा तो नहीं इकट्ठा करना चाहिए है। जो साथ चले वो है वाहिगुरु का सिमरन। वाहिगुरु सिमरन तो बिना कोई शै नाल नहीं जाती। जिस पुरुष ने सत्संग विच बैठ के हरि कीर्तन गाया है ते वाहिगुरु का सिमरन किया है, गुरु जी आखते हैं कि वह मुड़ के जन्म विच नहीं आउंदा। उसका जन्म मरण कटिया जाता है ते वह मुक्त हो जाता है। ऐसे नाम सिमरन वाले गुरसिखां सेवकां विच भाई समुंदा गुरु जी का सिख बनिया सी। सिख बनन तो पहलां उसका जीवन मायावादी सी। वह धन इकट्ठा करदा सी ते इस्त्री नाल प्यार करदा सी। इस्त्री वास्ते लीड़े गहणे ते खुशियां दा समान लियाउंदा सी। धीआं पुत्रां नाल मोह सी। कदी किसी तीरथ उत्ते वह नहीं जांदा सी। परमात्मा है कि नहीं, ये सवाल उसके मन विच कदी फुरिया ही नहीं सी। जे किते 4 छेलड़ गुआच जांदे तां उसकी आत्मा बड़ी दुखी हुंदी। वह 2-2 दिन रोटी ना खांदा। माया इकत्तर करनी उसके जीवन का निशाना सी। माया के बदले जे कोई जान मंगदा तां जान भी देण लई तैयार हो जाता। एक दिन वह भुलेखे नाल गुरमुखां की संगत विच बैठ गया। एक ज्ञानी ने यह शब्द पढ़िया जिहड़ा आपां पिछे ही पढ़ के आए हाँ, ते नाल ही शब्द की व्याख्या की। शब्द के अंतरीव भाव ने भाई समुंदे की आत्मा उत्ते बड़ा असर किया। उसकी बुद्धि जाग पई। वो सोचण लगा कि जो कुछ मैं कर रहा हाँ ये चंगा है जां जो कुछ गुरमुख आखदे हन ये चंगा है। वह बौंदलिया जिहा हो गया। उठ के घर गया। रोटी खाण नूं चित नहीं कीता। रात नूं सुता पर उसनूं नींद नहीं आई। रात के 12 वज गए, उसनूं नींद नहीं आ रही सी। जिथे पहली रात ही घूक सौ जाता सी, वह सोची पै गया माया इकट्ठी करनी चंगी है जां नहीं। इस्त्री धीआं पुत्र का संबंध कित्थों तक है। उसदियां अखां अगे कई झांकियां आईयां। एक ये झांकी भी आई कि कोई मर गया है। उसके पुत्र नूहां धीआं ते इस्त्री उसनूं साड़ के घर आ गए हैं। 4 दिन पिछों उसका किसी ने नाम ना लिया। वह भुल गया। भाई समुंदे नूं अपना माँ बाप भी चेते आया। वह उस कोलों तुर गए। 4 दिन के दुख पिछों भुल गए। वह ऐसे विचारां विच गवाचिया रहन लगा। ऐसे ख्यालों विच ही सुते नूं सुपना आया जो बहुत भयानक सी। उसने देखा वह बीमार हो जाता है। बीमारी दे वेले उहदे धीआं पुत्र इस्त्री ते साक अंग उहदे कोल आउंदे हन। पहला हित करते हैं ते हौली हौली ज्यों-ज्यों बीमारी वधदी जाती है त्यों-त्यों सारिਆਂ ਦਾ हित घटदा जाता है। आखिर वेला आ जाता है कि जमदूत उसकी जान कढ़ण वास्ते आउंदे हन। उन्हां दीयां भैड़ियां शक्लां देख के वह भै भीत हो जाता है। इस्त्री नूं आखदा है, मेरी सहायता करो, मैनूं जमां कोलों बचाओ। वह अगों रोंदी होई सिर फेर दिंदी है कि वह बचा नहीं सकती। जम उसकी रूह नूं मारदे कुटदे होए
ਧਰਮਰਾਜ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧਰਮਰਾਜ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਪਾਪੀ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨੇਕੀ ਨਹੀਂ ਖੱਟੀ। ਇਸ ਮਹਾਪਾਪੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੋ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਈ ਜਨਮ ਸੜਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੁੱਟੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੁੱਟੋ, ਮਹਾਪਾਪੀ ਹੈ। ਧਰਮਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਜਮ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਰਕ ਵੱਲ ਧੂ ਤੋਰੇ। ਜਦੋਂ ਨਰਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਮੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਸੇਕ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲਾਗੇ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਮੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਈ ਮਹਾਪਾਪੀ ਉਸ ਨਰਕ ਭੱਠ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਕੁਰਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਮੁੰਦਾ ਦਹਿਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਮ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਡਾਢ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਉਸ ਡਾਢ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ। ਉਹ ਤਰਬ ਕੇ ਉੱਠ ਬੈਠਾ। ਅੱਖਾਂ ਮਲ ਕੇ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਕਲੇਜਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਧੜਕੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹ ਆਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਮੁੜਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਮੁੰਦਾ ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਬੈਠਾ। ਅਜੇ ਰਾਤ ਸੀ। ਅਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਤਾਰੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਘਰ ਦੇ ਤੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢੀ ਸਭ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਨ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸੀ। ਉਸ ਚੁੱਪ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਮੁੰਦਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚੋਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਦਬੇ ਪੈਰ, ਧੜਕਦੇ ਦਿਲ, ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਸਮੁੰਦਾ ਉਸ ਟਿਕਾਣੇ ਪੁੱਜਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਸਮਝ ਕੇ ਉੱਠੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬੀ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਸਮੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਬੈਠਾ। ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਡੇਕੇ ਇਉਂ ਕੁਰਲਾਉਣ ਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸੋ, ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਸੰਤ ਜਗਤ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਜਾਗ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਮੁੰਦੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਪੁਰਸ਼ਾ, ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ। ਉੱਥੇ ਜਗਤ ਰੱਖਿਅਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਉਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਭਾਈ ਸਮੁੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕ ਰਾਮਦਾਸ ਪੁੱਜਾ। ਅੱਗੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜੇ ਹੋਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਸਮੁੰਦਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੈਨੂੰ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਦੱਸੋ। ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਭੈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਯੂ ਬੇਅਰਥ ਗਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸੋ। ਹੇ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਦਿਆਲੂ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਭਾਈ ਸਮੁੰਦੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਪਛਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੇਕੀ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਬਖਸ਼ਣੀ ਯੋਗ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਹੇ ਸਿੱਖਾ, ਤੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ, ਬਖੀਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਇਹ ਜਗਤ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਹ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੋਰਥ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਕੋਲ ਪੁੱਜਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਦੀਵਿਆਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਬੋਲੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਈਂ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਕਰੀ। ਇਹੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਸਮੁੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।